CNRL Science Club and events and Science Club importance for tomorrow. When we create models, conduct experiments and explain their findings, they learn the most valuable lessons of all. Science is not just a subject and it is not just a learn, it is experienced. Science club events also promote teamwork and leadership. When we work in groups, we learn to share ideas, respect others' opinions, and find solutions together. This spirit of collaboration builds the foundation for a scientific society, one that values truth, logic, and innovation. Dear friends, we live in an era of technology and scientific progress, from smartphones to space missions. Science touches every part of our lives. Our generation has the power to make our nation self-reliant through scientific knowledge. As Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, beautifully said, science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it. Let us use this gift wisely. The Science Club helps us to transform theoretical knowledge into practical understanding. A science exhibition is like this the more than the event. It's a festival of ideas. It gives students a chance to present their discoveries and experiments to the world. It encourages public speaking and confidence and also dreams turn into demonstration. As Thomas Alva Edison, the inventor of the bulb, said, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. That is the spirit of true scientists, to never give up. Technology without ethics is very dangerous. That's why we must remember that the goal of science is to make life better, not just easier. So, let us honor science, respect scientists, and continue exploring with curiosity and compassion. Every student here to think deeply, experiment bravely, and innovate proudly. Because, as Dr. Kalam said, a nation's best brains are found in the classroom. Thank you. All listen, patience, and innovate science, celebrate innovation, and celebrate the spirit of learning. Thank you so much. Jai Hind. May I now request Priyanka and especially the bright young minds, the students of our college. And Priyanka Second, all dear and privileged to introduce our chief guest for the day. Muttanna Paramananda Sarvagol sir, born on 22nd May 1977, completed matriculation in Rotary School, Mudhur. Came Dharwad for higher studies to Karnataka Arts and Science College. Completed his graduation BA in Criminology. Completed post-graduation MA Political Science in the year 2000. Gets appointed as police sub-inspector in the year 2001. Finished basic training in Karnataka Police Academy. Got promoted as inspector in 2008. Got Chief Minister Gold Medal in the year 2015. For his meritorious service, got promoted as DYSP in 2021. Served in Bangalore, Raichur, Belgaum and Hubballi Dharwad district in different capacities of the department like CID Forest, State Intelligence, Lokayukta and Law and Order postings. Presently working as DYSP in Koppal. Thank you and thank you so much. Thank you, Priyanka. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕ್ರಿ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರಲ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ನಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಓದಿದವರು, ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 10th ವರೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ PUC ಇಂದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೀತಿದ್ರು, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಏನೈತಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನರ್ಡ್ ದಟ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ me an opportunity to speak here. The Honorable President of this function, Dr. R. Varegoda sir, and the Sivaprakash Hirimath sir, Administrator, and beloved all teachers and faculty members and the students gathered here. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತವಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದೀಗ ಮೇಡಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಈಗ ಹೊರಗ ಕಟ್ಟೈತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹಂಗ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ, ಶನಿವಾರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದಾಚಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಕಡೆ ಹುಡ್ತೇನ ಹಿಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಂದಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಡಿಗಳಿಂದ ನೀತಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರ. ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇವರಿದ್ರು ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿದೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ವಾಟ್ ವೆನ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿದ್ರಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Discovery means what exactly what it was there. Sun was discovered, Pluto was discovered, Saturn was discovered. Whereas invention, for example, route to the sea route to the India was discovered because actually already was there. Whereas bell was invented, tubelight was invented, this mic was invented. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ. Necessity is the basic ingredient for invention for everything. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಹುಡುಗಡೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಳಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಫೀಚರ್ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕೈಯಾಗ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು,
ಅದ್ರೊಳಗೂ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಳಗ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ he use it for? He use it for constructive purpose. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ he use it for peaceful purpose. ಬೇರೆ ಅದೇ ಜರ್ಮನಿ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ವೆಪನ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. You till today their radiations are there. Till today the people, the mankind is suffering from out of that Hiroshima and Nagasaki bombardment. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನೈತಿ ನಾವು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇವೇನ್ ಕಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಯು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಗೆ, ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಪೂರ್ಣ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಯ್ತು, ನರಸಿಂಹರ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧರು ಏನಂತ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದಿನಂತೋ, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪೀಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದ್ರೀಗ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿ ನೀಟು JEE ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ. ನೀಟ್ JEE ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಡ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಫ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಕಂಡು, ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ನೀವೇನ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಸ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಂಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಟು JEE ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AI ಏಜ್. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನೋ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಬರೀ ಅವ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಓದೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಭೂಮಿ ತಳಗಿದ್ದದ್ದು ಓದೋದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಬೇಸಿಕ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10th ವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಿರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ನಮಗಂತೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅದ, ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಬಾಳ ತುಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ದು, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಗಣಿತ ದೊಡ್ಡದ ನಮ್ಗೆ ಬಾಳ ದೊಡ್ಡ ತುಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಅದು. ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 57% ನಮ್ದೆಲ್ಲ 57% ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಸರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ನೀಟ್ JEE ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೈತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ನೇಷನ್ಗೆ ನೀಟ್ JEE ಓದ್ತಾರ ನೋಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇದ್ರತಕ್ಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ First of all, I congratulate all the students of this PU college for having organized a very beautiful, what is called as a science exhibition. Okay, I'll explain what is science exhibition. The chief guest of the today's inaugural function, Sri Muttanna Saravagon. I'm happy to see one of the fellow college mate, a great college, Karnataka College. In a lifetime, you have to at least see the Kannada College, not study it. It has produced a number of the great people, the stalwarts, scientists, politicians, all kind of this one, the college has produced under the best of the best teachers we had at that time. So the Karnataka College has one great thing of a Karnataka College I should tell. When you study in Karnataka College, you become good people or the worst people also. Many people, yes, sir. That is what. That's all because of the encouraging the teachers. And the president of this, the function, the principal of the college, both the PU colleges, and principal of a degree college, and my dear teachers. I will not forget my dear and nearest students. That to science students means very near to my heart. I told you, basically I'm a teacher. I don't take 1 hour and I will briefly talk. That's what. Science exhibitions are very important to explore the talents of the students. Science exhibitions are meant to know the creativity of the students and to exhibit the innovation talents of the students. Science exhibitions are meant to show to the other people, either school students or other fraternity students, what kind of the innovations, sir has rightly said about the innovations and the discoveries. Both of them are entirely different.
during the process of evolution, lot many changes have made in the field of science and technology. Many things have been evolved. All things have been evolved because of the only one thing, that is the selfish nature of the human being. Everything what we evolve is for the betterment of the mankind. But the betterment of mankind has spoiling the so-called the beautiful nature of this earth. We are forgetting what the natural resources of the earth. We are over exploiting the natural resources, and in a multiple increase of the population of our country. We are increasing in the population of a country, but we are not increasing the number of scientists who are coming out of this number of the population. Why? This question is very, very important. We should question ourselves. Why it is happening? Sir has told, very pointedly, rightly pointed out, though our children are very much interested in the field of science, but the parents are making our wards, they should go for only the study CET, NEET and all those, they become professionals. We are not allowing our wards to become either the scientist or anyone. We are not allowing. We spend a lot of money on the CET, NEET. At the same time, we are not spending the money for the small, helping our wards to make exhibit the talents in the form of the exhibits. That is. In a lifetime, I was telling the principal, one has to see the museum of the Karnataka Science College. It is an internationally renowned and very best museum in the world. You will get all types of the specimens are kept in a very proper way. Okay. For that, I am also the contributor to development of the museum at that time when I was a student. So that's what I was telling to the principal. I was telling to the principal, if he is ready, I am ready to spend time. And botanical garden. So that's what I am telling you. Everything. So better you should. Nowadays, classroom learning is not important. Experience learning and observation learning is become very much important. That kind of the so-called attitude has to be, or the interest has to be cultivated by first the faculty of the institutions. Not if you make them to understand what is, then create an interest among the students will be ready to visit the museums and come back. At the same time, not only the geological museum, you can also visit number of the medicinal plants, number of plants, and science center is there in Dharwad. You can explore many experiments. You can visit and you can play with the so-called the games and all those, whatever she said about in AI, robot, everything are available to see by your eyes. I earnestly request the principals and all the faculty to take an initiation. I am sure all students are ready. Are you ready? Yes, sir. That's what I thought. Science Academy of University. So, you can enjoy the science museums, you can enjoy the so-called the botanical garden, you can enjoy the science academy, and you can also enjoy Dharwad Pedo also along with that one. Sir knows
When you want to buy a peda of 200 grams or 250 grams, you used to stand in a queue. But whether we don't know whether we'll get 250 grams of peda or not, that much of a demand was there. Now, different story. Okay. So, friends, creativity comes. One important thing we need to cultivate is you have to enhance your thinking process. ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ 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 ಮಾಡಬೇಕು. Thinking process. But to enhance. That thinking process will make you to have a creativity of your mind. So I do best practices, but in that what innovations is done, ಹೊಸತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You do the innovation in all areas of your life. All areas of your life. Starting from your dressing, how you walk, and the same thing you have to do innovations even your learning process also. Then very important one is you should develop a scientific temper. A important one is scientific temper. Sir has rightly pointed out. You have to enhance your power of reasoning. Why, how, when. You ask, sir, how he became the department, entering the department of police department. He has studied the skills of people to become the police department. Ask him. There's a great department in the so-called the Kannada College Criminology Department. In an entire state, only 2 or 3 criminology departments are there. One of them is in Karnataka College. When I was coming with him, I remembered his teacher. We used to attend her classes. A great teacher, Dr. Usha Murthy, was a political science professor. I am being a science student. Okay, we used to go and attend her classes to hear the political science, not only because of to understand the political science, to see her body language, her voice modulation, and the knowledge is to be in the classroom. Ask her, sir. Still, I have a picture of her classroom in my eyes. How she used to teach. We have not small classes. We have big the classes. Big classes like days, gallery halls. See, enjoy that. Students should also enjoy, and teachers should also enjoy that one. So that's what I'm basically a science student, life science student. I used to attend her classes and to sit in the first bench. We know her each other, and then she called, "Oh, Shiv Prakash has come today." She used to announce. And one beautiful madam was there. She was very small. Madam, I will recollect for him. Huh? She is beautiful lady. By name Dr. Mangala Desai. Nodri, yes, nodri, sir. So, beautiful Hindi and her pronunciation of Hindi and the facial expression when she teaches the stories of Hindi, we used to attend the classes. Don't tell sir, you have not attended any science classes. Apart from that one, I used to attend. So that's how an interest should be there among to learn something, the new things. Friends, 28th of February is celebrated as a National Science Day. There are very few of the scientists won the Nobel Prize in India. I don't know. Among you all people, one may won the Nobel Prize also. Who knows? But behind that one, there must be a great effort we should put to go to that level.
Much efforts. Day and night you have to dream, you have to work. Then only you can achieve something. You have seen the picture of Amir Khan. Tell me what picture? Sare Jahan. If one of the actors was not interested to become any engineer or so, he was want to be a photographer. Your parents may force you to go to the professional course, but your inner thing, what you want to learn, that should not go. Friends, I will not take much of time. Madam has told, no bell for this one. Friends, I congratulate the organizers also for providing an opportunity for the students to explore their talents and then making them room for the exhibition. And I told before that one, henceforth, make it in a bigger way and invite the students of neighboring high schools. Invite the students of neighboring high schools, multi-purpose as an administrator. There's the reason behind that also. But the main reason behind that one is you should also create interest among the students. How the college is organizing the science exhibitions, and let's also enjoy, because they don't have such kind of a provisions in the high schools. So kindly I request the authorities of the institutions, at least from the next academic year, to make a room for the other institution students to visit, and you should witness that one. And you also, students also become aware. We should make more and more big models for the students to exhibit. With these words, I'm happy. I met one of my college mates. Because college, Karnataka College, never forgettable institution in a life. What we are doing because of that? Nothing. And I remember my teachers who used to teach, to insult in the classroom, sitting in the first bench, insulting, not for the purpose of insulting, to making us to understand how we need to learn in the classroom. Thanks for the organizers for giving me an opportunity to speak a few words and develop the same kind of a scientific temper. Enjoy the science. Very important one is enjoy the science. Everything is science. Thank you. Om Shri Guruve Namaha. First of all, I seek the blessings of His Holiness Shri Gavasiddeshwara Mahaswamiji, Samsthana Shri Gavimata Koppal. Under His able guidance and blessings, the institutions are running like anything, and they are becoming the role model in this era. And where you are learning, there are two combinations. One is the college Puja Sri Marishanthavira Mahaswamiji Pre-University College and Sri Gavasiddeshwara Pre-University College jointly organized a science exhibition to find out, to explore, to identify, to express themselves their innovative ideas in the form of models. And those models should be either working models or non-working models, and those models may be prepared by your own, or it is prepared by the guidance of your teachers. Where you need to remember, friends, wherever it is possible, try to make models with minimum expenditure. Wherever it is possible, make an experiment in a very minimum size, but it should attract a maximum attention of an audience who is looking into the things. You need to remember, the entire world looking into India in the year 1931, not because of bigger invention, it is because of invention, that is diffraction of light, the Big Wire or Raman effect. It is very small invention, but it was attracted entire world towards the India, the development of science in India. That you need to remember. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್
ಸಾವರ್ಕರ್ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I extend my two things with a botanical garden. When we were the students at that moment, we used to take to the botanical garden. There, our teachers used to explain the aspects of the plants, systematics, physiology, and their nature, not only describing the things, they make us to experience the things. When we used to enter into the botanical garden, at the right side ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸರಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ when we apply over the skin, it just like a scent. ಅವತ್ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಕೈ ತಿಕ್ಕೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್, and he used to one flower na ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, that is now till today I am remembering that plant, Stellanthus oleracea, and it is an inflorescence. He has given that inflorescence to Chivas. ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇ ತಿಂದ್ರು ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂತ ಹುಡ್ರಾಗ ಮಾಸ್ತರ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾಡತ್ತನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಅವ್ರು ತಿಂದ್ರು ಮೊದಲು. ಅವ್ರು ತಿಂದ್ರು ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 10 minutes ವಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ದನ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ರಿ, ತಿಂದ್ರಪ್ಪ. ಹಸಿವು ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಹಸಿವು ಆಗತೈತಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಳ್ಳಿ, ಆ ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಮ್ ಗುಡ್ದೊಳಗಡೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ ಹಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ತಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುರಿ ತಿಂದಂಗ ಹೋದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 to 10 minutes ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿಮ್ನಿಮಾ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಸ್, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಎಲ್ರು ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಸುಗು ತಿನ್ನಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ತಿನ್ನಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಮಾಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್, and that is the medicinal plants which we use to treat diabetic in Ayurvedic science. The same plant is there in our Gavimat, in Jatra main stage ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. And that you need to, in the 3 years back there was a science exhibition. At that moment the leaves of that plant kept at the entrance, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಂದವರಿಗೆ ಅದ್ ಲೀಫ್ ತಿಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಂದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ರೇಮಂಡ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, discoveries are different, but the inventions and discoveries are only possible only with the involvement. Only with the involvement. Sir rightly pointed out, we the science students are concentrating on NEET, JEE, but we are not concentrating on basic science, where the beauty of science is existed. The beauty of science is existed not in the professional science courses, it is existed in the basic sciences, where you can explore yourself. And many scientists are not from the professional courses, the scientists are from basic sciences, that you need to remember. The professionalists are using the instruments which were developed by the basic science students, are the students who have migrated from the professional to basic science. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ, ನೀವು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ MBBS ಮಾಡಿದವ್ರು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೇ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಆಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಬೈ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್, we need to take care of our environment also. If we want to breathe a good air, if we want to lead our life for a longer period, we try to maintain our environment. That you need to remember. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಹರಿತಿರ್ತದ, ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್.
With these few words, I thank the organizers and for all the students and teachers who have given me opportunity to express few words on this occasion. Thank you, one and all. ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಓದ್ತಾವೆ ಒನ್ ಬೈ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು ಓಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೋರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ದವರಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್
ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕುಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು అక్కడ ఉందా మళ్ళీ వాళ్ళు ఇವ್ರು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಷೀನ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ అక్కడ నెక్స్ట్ ಇನ್ನೊಂದು 2 ರೂಮ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ರೂಮ್ ಇದಾವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ಈ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಸರ್ ಫಿನಾಕ್ಟಲ್ ಸರ್. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಫಿನಾಕ್ಟಲಿನ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಕಲರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಢ್ಯ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರ. ಮೌಢ್ಯ ಕಂದಾಚಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್. ಕೆಳಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಆಯಿಲ್ ಸೋಡಾ ಇದು ವಿನೆಗರ್ ಸರ್. ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಿಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ವಿನೆಗರ್ನ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಿನೆಗರ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ದು ಆಯಿಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ವಿನೆಗರ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್, ಫೈನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಿನೆಗರ್ ಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್. ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಓದ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ. Smoke detector system, sir, debugger and fire detector system and transformer LCD sir motherboard. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿ 1 ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಐದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗೋಣ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ವಂತೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಿಮ್ದು? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್. ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಆರು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಎತ್ತುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಬರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೌದಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹೌದಾ? ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಚೀಟಿ ಈಗ ಗಾದೆ ಮಾತಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ಒಗಟೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿರು ನಮ್ದು ಹುಡುಗಿರ್ತಾವ ರೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸರ್ ಸರಳವಾದ್ದು ಬಂತು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ತರ ಏನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಗ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರಂಗ ಹೋಗೋದು ರಂಗ ಮುಗಿದ್ ಮುಗ್ಸ್. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಮೆಹಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ನಂಬರ್ 99 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಈಗ 9 ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವ್ರು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾಮ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ
ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆನ್. ಕಟಕ್ ನೈನ್. ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ಬಿಡವ ಏನೇನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸರ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ. 9249. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಬಲ್ 4 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಸರ್ ಮಿಸ್ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ನಂಬರ್ ಏಜ್ ಹೆಂಗ ಈಗ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೈನ್ ಹಾಕತ್ ಏನಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓ ಸರ್ಕಲ್ ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸರದಾಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಸರ್ ನೀರು ಜನ. ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಟೇಬಲ್
periodic table ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. All compounds compounds and Elements. elements compounds. Remember ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Songs ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ Pure blood average. Pure blood average, pure blood average. Artery average. Pure blood or impure blood? Next ಕೆಳಗ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ ಸರ್. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೀ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, CO3, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಓಝೋನ್, ಓಝೋನ್ O3. ಸರ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಲಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಏನು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸರ್, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? ಹಾ ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ನದಿ ಇರ್ತಾವ ಸರ್. ಅಂದ್ರ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಿಂಜ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟಾಗ ಸರ್. ಅದೇ ಏರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಶಿಪ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸರ್, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವೀಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸರ್. ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅದೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸರ್. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸರ್, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ. That will liquid ಅಷ್ಟೇ, not in gas and solid. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋ. ಯಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು ಬಜೆಟ್
ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಶ್ರೇಯರ್ಕೋಟ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾ ಓಕೆ after 15 days ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಲೈಕ್ No. Sir. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 15 days 15 days. ಹಾ Life span ಹಾ like ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ ಇದೆ 15 days ಇರುತ್ತೆ 15 days. ಹಾ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. Velocity. ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ